جو پرتیاکشی ہیں، امیدوار ہیں، جناب دلشاد احمد صاحب کو متحد ہو کر ایک نئے سیاسی شعور کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر حصے داری کی اس لڑائی میں آپ اپنا حصہ ادا کریے، تاکہ مظلوم عوام کو، مظلوم قوم کو، کمزوروں کو ان کا حصہ مل سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ویدھان سبھا کے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین کا الائنس جناب بابو سنگھ کشواہا صاحب کی جن ادھیکار پارٹی سے، بہوجن مکتی پارٹی وامن مشرام صاحب سے اور کشپ اور بھنڈ سماج کے جو بڑے بڑے نیتا ہیں ان کی پارٹی سے ہمارا گٹھ جوڑ ہوا ہے، الائنس ہوا ہے، اور ہم نے بھاگیداری پریورتن مورچہ بنایا ہے، اور اس میں فیصلہ لیا گیا کہ اتر پردیش کی جنتا اس بھاگیداری پریورتن مورچہ کو اپنے ووٹ سے اور اپنے آشیرواد سے ستا دیتی ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ بابو سنگھ کشواہا صاحب جو اس مورچہ کے کنوینر ہیں ان کو پہلے 2.5 سال کے لیے مکھیہ منتری بنایا جائے گا، اور دوسرے 2.5 سال کے لیے ایک دلت سماج سے ہمارے بھائی کو مکھیہ منتری بنایا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 3 ڈپٹی چیف منسٹر ہوں گے، ایک مسلم سماج سے ہوں گے اور 2 اتی پچھڑا سماج سے ہوں گے۔ ایک ہم نے پروگرام بنایا پورے کمزور طبقات کو، ان کو مضبوط بنانے کا، ان کو انصاف دلانے کا اور ان کو حصہ دلانے کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس جب حصے داری کی بات کرتی ہے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم کو نہ صرف وکاس میں حصہ ملے بلکہ ہم کو شکشا میں حصہ ملے، ہم کو ٹھیکیداری میں حصہ ملے، ہم کو ہر چیز میں، زندگی کے ہر شعبے جات میں ہم کو ہماری کمزوروں کو حصہ ملے۔ یہ لڑائی مجلس کر رہی ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ مجلس کی اس لڑائی میں، حصہ داری کی لڑائی میں جو آپ کو حصہ دلانے کی لڑائی ہے، آپ نے پچھلے 50 سال سے مختلف سیاسی پارٹیوں کو آپ نے ووٹ دیا، مگر آپ کو کیا ملا؟ کمزوروں کو کیا ملا؟ پچھڑے سماج کو کیا حاصل ہوا؟ آپ کو سوائے فسادات کے، آپ کو سوائے دل فریب وعدوں کے، آپ کو سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ملا۔ اور آج وہی طاقتیں، وہی پولیٹیکل پارٹیز، وہی سیاسی پارٹیاں آپ سے آ کر کہتی ہیں کہ آنکھ بند کر کے ووٹ دے دو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ آنکھ بند کر کے ووٹ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جس طرح سے بغیر سوال کیے، بغیر سوچے سمجھے آپ نے کسی پر بھروسہ کیا، اور جن پر بھروسہ کیا، جن کو آپ نے ستا دی، جن کی پارٹی کے ذمہ داروں کو آپ نے مکھیہ منتری بنایا، انہوں نے ہی آپ کی پیٹھ پر خنجر گھونپا، ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کر دیا، ہمارے بچوں کی جوانی جیلوں میں ختم ہو گئی، یا پھر انکاؤنٹر کے نام پر، یا پھر فسادات میں، یا پھر دہشت گردی کے جھوٹے الزامات میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کو شکشا اور تعلیم سے، اسکول سے محروم کر دیا گیا۔ اگر وہ پڑھ لکھ بھی لیے تو ان کو روزگار یا نوکری نہیں ملتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے حصہ داری کی لڑائی میں آپ کا تعاون، آپ کا ساتھ بے حد ضروری ہے۔ میں نے بار بار کہا کہ میں یہاں پر اس لیے نہیں آیا اتر پردیش کو کہ اپنی مقبولیت میں اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ایک نیک مقصد کے تحت آیا ہوں، اور میرا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کو آپ کا حصہ ملے، کوئی آپ کا استحصال نہ کرے، کوئی آپ کا ووٹ لے کر آپ کو بھول نہ جائے۔ آج مجلس سیاست میں اتر پردیش میں میدان میں ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، من گھڑت قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ مجلس کے کھڑے ہونے سے ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ 2014 میں کیا مجلس نے الیکشن میں حصہ لیا تھا؟ کیوں اکھلیش یادو کی سرکار ہار گئی مودی کے خلاف؟ 2017 میں ہم تو مٹھی بھر سیٹوں پر لڑے، 400 سے زیادہ ویدھان سبھا کی سیٹیں اتر پردیش میں ہیں، تو کیسے سماجوادی، بی ایس پی اور کانگریس ہار گئے؟ 2019 کے پارلیمنٹ کے چناؤ میں مجلس کا کوئی امیدوار نہیں تھا، اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 75% مسلم مائنورٹی نے سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کو ووٹ دیا، تب بھی ان کے صرف 15 لوک سبھا کے سانسد کامیاب ہوئے، ماں باقی پر بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ یاد رکھیے، یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے، مگر بی جے پی کو ہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کے چراغ کو بجھا دیں، ہم اپنے گھروں میں اندھیرا اور مایوسی کو ڈالیں، بلکہ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یقیناً فسطائی اور فاسسٹ اور فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینا ہے، مگر یہ کون سی لڑائی ہے کہ ہم مر جائیں گے اور دوسروں کو زندہ رکھیں گے؟ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم زندہ رہیں گے،
ताकत के साथ अपना हिस्सेदारी में अपनी लड़ाई लड़कर अपना हिस्से को हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदों को कामयाब करेंगे मंजलिस के और भाग्यदारी परिवर्तन मोर्चा के, उनको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके नुमाइंदे बनाकर भेजाएंगे, ताकि जब वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके विधायक या एमएलए बनकर जाएंगे तो आपके मसाइल के लिए लड़ेंगे, आपके लिए इंसाफ का मुतालबा करेंगे, मंत्रियों के सामने बैठ कुर्सी डालकर बैठकर बोलेंगे कि बताओ मेरा हिस्सा इसमें क्या दिया जाएगा, क्योंकि जिस जनता ने मुझे वोट डालकर मंजलिस का उम्मीदवार बनाकर कामयाब किया, हम अपना हिस्से का मुतालबा करेंगे। मगर जो लोग ये समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस से कभी कामयाब हुए तो क्या किया उन्होंने? कामयाब होकर खामोश बैठे रहे, जबानों को बंद कर लिया, कानों में रुई लगा ली, आंखों पर पट्टी डाल दी गई और उनसे कहा गया कि सवाल मत करो, खामोश बैठे रहो। नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नहीं है। मजलिस का मिजाज ये है कि हम तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख चुके हैं, चाहे वो तूफान बातिल ताकतों का हो, चाहे वो तूफान फिरका परस्त ताकतों का हो। मगर ना हम कभी भी इन ताकतों के इन तूफानों में अगर हमारी कश्ती फंस भी जाती है तो हम अल्लाह की जात से मायूस नहीं होते, बल्कि हम अल्लाह की जात पर तवक्कल करके, और भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवारों को कामयाब करें। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी क़यादत बनाइए, अपनी एक आजाद इंडिपेंडेंट लीडरशिप को बनाइए, ताकि आपकी कोई आवाज हो। बताइए, उत्तर प्रदेश में हर समाज का कोई ना कोई नेता है, उनकी कोई आवाज है, उनके मसाइल को, उनकी तकलीफ को सुनने वाला है। बताओ आपका कौन आवाज बन रहा है, कौन आपका नेता है? हाँ, समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस में कोई जीत भी जाता है, मगर कोई जैद बकर के जीतने से क्या वो हकीकी तौर पर आपका नुमाइंदा बनेगा? क्या वो अल्पसंख्यक समाज का नुमाइंदा बनकर जीतता है? जीत जाते हैं तो इनको शो बॉय की तरह बिठा दिया जाता है कि देखो ये हमारे पास है, मगर इनका रहना नहीं रहना कोई माने नहीं रखता। मुझे यहां पर बाबा साहेब अंबेडकर याद आते हैं कि जब अंबेडकर से कहा गया कि अंबेडकर साहब पार्लियामेंट में इतने एमपी जीत कर आते हैं, रिजर्वेशन है, मगर अंबेडकर ने कहा हाँ जीत तो जाते हैं, मगर वो अपना संसद में अपनी जबानों को सिर्फ और अपने मुंह को उस वक्त खोलते हैं जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है। सही कहा था अंबेडकर ने कि आज वही हाल अल्पसंख्यक समाज के, ये बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से लोग जो जीत कर जाते हैं अपनी जबानों को नहीं खोल सकते, क्योंकि उनकी पार्टी उनको इजाजत नहीं देती सच्चाई को बयान करने के लिए, मजलूम कौम के इंसाफ को, उनके हक के मुतालबे के लिए। ये मजलिस का मिजाज नहीं है। हम पार्लियामेंट में दो हैं और आप देखते हैं कि मैं और इम्तियाज जलील अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हर मसले पर हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और अपने मसाइल को कानून और संविधान के दायरे में रखकर उसको उठाते हैं, ऐवान को मजबूर करते हैं कि हम दलाइल के जरिए अपनी बात को मनवाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिजाज है। लोग पूछते हैं कि तुम क्या सत्ता में आओगे? अगर अल्लाह ने चाहा तो यकीनन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस काबिल समझेगी तो यकीनन सत्ता मिलेगी और बाबू सिंह कुशवाहा इसके मुख्यमंत्री बनेंगे। बताइए, 5 साल 2012 से 17 तक आपने समाजवादी पार्टी को सत्ता दी, क्या क्या समाजवादी पार्टी ने? मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 लोग बेघर हो गए। क्या आज समाजवादी आरएलडीए वादा कर सकती है कि जिन अफराद को अपने घरों से बेघर होना पड़ा, जिनकी जमीनों पर आज खेती नहीं होती, वो इबादत गाहें जो वीरान हो चुकी हैं, क्या वो उनको वापस भिजाएंगे उन परिवार को? समाजवादी की सरकार थी, चार्जशीट नहीं डाली गई, केसेस नहीं डाले गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनको पहचानिए आप। ये असली चेहरे हैं जो आपको कभी डराते हैं और कभी डरा कर वोट तो हासिल कर लेते, मगर उसके बाद नतीजा ये निकलता कि राज इनका खानदान करता है, इनका परिवार करता है, इनके मानने वाले करते हैं, इनके बिरादरी के लोगों की अच्छी से अच्छी पोस्टिंग होती। ना ये भागीदारी है, ना ये हिस्सेदारी है। भागीदारी का मतलब यह है कि हर चीज में हमको हमारा हिस्सा मिले, यह भागीदारी होती है। और मजलिस इस बात पर अटल है कि हम भागीदारी करेंगे, हम हिस्सेदारी में अपना हिस्सा हासिल करेंगे और कोई ताकत हमको रोक नहीं सकेगी। आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिद रहिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए और अपने दिल पर दिमाग से सवाल करिए। मैं जो सवालात आपके सामने रख रहा हूं, बताइए, उत्तर प्रदेश में 70% से ज्यादा मुस्लिम अकलियत के बच्चे कभी स्कूल को नहीं गए, अगर गए भी तो सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक गए। 75% 15 साल के बच्चे। आप बताइए कौन जिम्मेदार है इसका? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे स्कूलों को जाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा काबिल बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पूरे दुनिया में नाम कमाए? हर आदमी चाहता है, मगर स्कूल का इंतजाम ये लोग नहीं करते। बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों के पास 5 एकड़ जमीन है अल्पसंख्यक समाज के? सिर्फ 2% लोगों के पास भी मुस्लिम समाज के 5 एकड़ जमीन नहीं है। क्यों नहीं है?
کس نے نہیں دیا ان کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم، پوچھئے ان لوگوں سے، میرا یہ سوال سماجوادی بی ایس پی کانگریس سے، سب سے زیادہ بے روزگار اگر آج کی تاریخ میں اتر پردیش میں یوا ہے تو وہ السنکھیک سماج مسلم اقلیت ہے۔ کیا یہ حصے داری کی، یہ ساماجک نیائے کی بات کرتے ہیں؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ یہ حال کر کے رکھ دیا آپ نے؟ سب سے زیادہ غریب اگر کوئی ہے، غربت میں اگر کوئی ہے تو السنکھیک سماج کے لوگ ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے زیادہ کم گریجویٹ ہے 3% تو مسلمان ہیں، سب سے کم پوسٹ گریجویٹ ہے وہ 1% ہے تو مسلم اقلیت ہے۔ بتائیے پھر کیا ہے؟ کئی بات سچ نہیں ہے کہ اتر پردیش میں جو اتی پچھڑا سماج ہے، جو OBC سماج میں، اس میں 10% آبادی OBC مسلمانوں کی۔ بتائیے ان کو کیا حصہ مل رہا ہے؟ جو السنکھیک سماج کے 10% لوگ OBC سماج میں، میں آپ کے سامنے ایک آنکڑا رکھتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ 185 یونیورسٹی ٹیچر ہیں اتر پردیش کے یونیورسٹیز میں جو کام کرتے ہیں، آپ کو معلوم اس میں کتنے مسلمان ہیں؟ اس میں صرف 3% ہے۔ اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں کیا؟ آپ بتائیے کہ 727 اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے سلیکٹ ہوئے تھے، اس میں 150 OBC السنکھیک سماج کے پوسٹ ریزرو ہوئے، 10% OBC میں سماج مسلم OBC ہیں، کتنے لوگوں کا اپوائنٹمنٹ ہوا؟ خالی 4%۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کہ یہ ساماجک نیائے ہے؟ آپ خود سوچیے اور فیصلہ کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے قریش برادری کے لوگ ہیں جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں، مگر یہ یوگی سرکار نے تمام کے تمام گوشت کے کاروبار کو بین کر کے رکھ دیا۔ کمیلوں کو، سلاٹر ہاؤسز کو پرمیشن نہیں دیتے۔ یوگی سرکار کو شاید پسند نہیں ہے کوئی گوشت کھاتا ہے، مگر اس کا کیا مطلب؟ کیا آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اپنی پسند مجھ پر کیسے مسلط کریں گے؟ یہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے، اور سمویدھان میں یہ کہا گیا کہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو ڈیولپ کریے، اور سائنس سے کہتا ہے کہ جو غریب ہے اس کے لیے گوشت کھانا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ مگر یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار پورے دیش سے اگر 65% بھینس کا گوشت اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتا ہے تو اتر پردیش سے جاتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ باہر کے لوگ اتر پردیش کا گوشت کھائیں گے اور بھینس کا گوشت اتر پردیش کا قریشی اس کا کاروبار بھی نہیں کر سکتا، اپنے گھر میں چراغ نہیں جلا سکتا، اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اپنے بچوں کو اسکول میں ڈال نہیں سکتا؟ بڑے بڑے پونجی پتیوں کا سلاٹر ہاؤسز ہے، مگر وہ غریب کیا کرے گا؟ بتائیے آپ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان کی دغلی پالیسی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو ساماجک نیائے کو سمجھنا ہے، اور ساماجک نیائے اسی وقت ہوگا جو بھاگیداری پریورتن مورچہ بنایا گیا ہے، جس میں بابو سنگھ کشواہا صاحب، وامن مشران صاحب ہیں، بنڈ برادری کے لوگ ہیں، کشپ برادری کی پارٹی ہے، ہم سب کمزور مل کر ایک جگہ جمع ہوئے، جن کو پیٹا گیا، جن کو دبایا گیا، جن کو لوٹا گیا، آج یہ سب جمع ہو کر ایک کمزور لوگ جمع ہو کر انشاءاللہ تعالی ایک طاقت کے روپ میں ابھریں گے اتر پردیش کی سیاست میں۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس بھاگیداری پریورتن مورچہ کا آپ ساتھ دیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ جو ترکاری بیچنے والے کسان ہیں، جو رائن برادری کے ہیں، کیا ان کو قیمت ملتی ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی ماڈرن منڈی بنائی گئی؟ کیا ان کے لیے کوئی کولڈ سٹوریج بنایا گیا؟ سکندرآباد کی ویدھان سبھا میں کچھ نہیں بنایا گیا۔ کس بنیاد پر بی جے پی کے لوگ ووٹ مانگ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ رنگریز ہیں، ناتھ ہیں، ہمارے منیہار ہیں، انصاری برادری ہے، نائی ہے، مالی ہے، میراسی ہے، سیفی ہے، لال بیگی ہے۔ یہ بھاگیداری پریورتن مورچہ ان سب کو انشاءاللہ تعالی اتی پچھڑا سماج میں ان کو دیکھے گا، ان کا سینسس کروائے گا اور ان کا حصہ دلائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جن جن سماجوں کا میں نے نام لیا ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا، جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہا کہ اتی پچھڑا سماج میں 10% OBC مسلم مائنورٹی ہے، مگر آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس میں کلاس C میں جو نوکریاں ہیں سب سے نچلے سطح پر وہ 1% ہے، 1.75%۔ میں ذمہ دار ہوں اس کا، مجھ پر انگلیاں اٹھانے والوں میرے ان سوالوں کا جواب دو۔ تم نے ہم کو لوٹا ووٹ کے نام پر، تم نے حصہ نہیں دیا، تم بھاگیداری کے نام پر صرف اپنے ہی خاندان، پریوار، اپنے ساتھ والوں کو تم نے ترقی دی، مگر ہمارے مقدر میں مفلسی آ چکی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب مجلس انصاف کی بات کرتی ہے تو ان کو لگتا ہے یہ دھرویکرن کی بات کر رہے ہیں۔ میں دھرویکرن کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ کھڑے ہیں، شوکت کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک جگہ پر ایک آدمی بریانی کھا رہا ہے اور دوسرا شوربہ پی رہا ہے۔ شوکت ایک دن دیکھتا ہے للچائی ہوئی نظر سے کیونکہ شوکت بھوکا ہے،
शौकत के घर में बच्चे भूखे हैं, शौकत परेशान है। फिर दूसरे दिन भी शौकत देखता है कि कोई बिरयानी खा रहा है, कोई शोरबा पी रहा है, तो तीसरे दिन शौकत हिम्मत करके जाकर उनसे कहता है कि भैया मैं भी भूखा हूं, मेरे घर में भी मेरे परिवार वाले भूखे हैं, मुझे थोड़ा बिरयानी और शोरबा दे दो। तो ये कट्टरपंथी लोग जो बिरयानी और शोरबा खाते हैं उठकर शौकत को मारना शुरू कर देते हैं, शौकत को पीटना शुरू कर देते हैं। और जब शौकत कहता है कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा परिवार भूखा है, जब तुम खा सकते हो, तुम बिरयानी और शोरबा खा सकते हो, क्या शौकत की औलाद और शौकत का परिवार नहीं खा सकता? शौकत को जब मारा जा रहा था तो अचानक शौकत देखते हैं कि अखिलेश आते हैं और अखिलेश आकर शौकत से कहते हैं कि शौकत तुम पहले हमको वोट दे दो और हम तुमको इनके मारने से बचाएंगे। शौकत ताज्जुब करता है, शौकत कहता है कि मुझे इनसे मारने से बचाओगे? अरे मैं तो कह रहा हूं कि मेरा हिस्सा दो। तो शौकत ये भी देखते हैं कि योगी भी आ जाते हैं, कोई योगी आ जाते हैं और फिर उसके बाद अखिलेश और योगी जाकर उन दोनों लोगों से कहते हैं जो बिरयानी और शोरबा खा रहे हैं, फिक्र मत करो, हम इसको डरा दिए, तुम बिरयानी और शोरबा खाते रहो। ये हाल करके रख दिया आपका, ये हाल करके रख दिए। ये सच्चाई है, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो आप। जो आज असदुद्दीन ओवैसी बयान कर रहा है, यह सच नहीं है कि हमको मारा जा रहा है, हमको पीटा जा रहा है, हम सिर्फ अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? हिस्सेदारी का मुतालबा करना ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है, फिरका परस्ती नहीं है। ये भारत के संविधान में बाबा साहिब अंबेडकर ने लिखा, हमको हमारा हिस्सा चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हम अपना हिस्सा लेंगे। कारोबार में लेंगे, नौकरियों में लेंगे, शिक्षा में लेंगे, ठेकेदारी में लेंगे। अब और जिल्लत और ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं मेरे गयूर नौजवानों से कह रहा हूं, उठो, आपको उठना है, आप खामोश नहीं बैठ सकते, आप आंखों पर पर्दा डालकर आंखें बंद करके वोट नहीं दे सकते। नौजवानों, इनके नारे सुनो, बीजेपी के नारे सुनो कि नून खाएंगे, फुला नेता को कामयाब करेंगे। सपा के लोग कहते हैं कि भैया तुझ पर हमारी जवानी कुर्बान, तुझको भैया कामयाब करेंगे। मंजलिस साहब से कहते हैं कि ना रोटी खाएगी, ना रोटी खाएंगे, ना नून खाएंगे, ना दरी बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। नौजवानों, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मुस्तकबिल आपका है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि 5 साल के बाद जब आप और ज़ईफ हो जाएंगे, इंशाअल्लाह जब अल्लाह आपको हयात दे, तब अगर आकर ये बच्चे जो आज नौजवान हैं, कल वो आकर आपसे पूछेंगे, बताओ हमारा हिस्सा क्या मिला हमको? क्या राजनीति में मिला, क्या स्कूल में मिला, क्या ठेके में मिला, क्या कारोबार में मिला? तो क्या जवाब देंगे आप? याद रखिए, आंखें बंद करके वोट देना नहीं है। यकीनन हराएंगे इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में। मगर मेरे अजीज दोस्तों, मुत्तहिद रहिए, अपने पार्टी का साथ दीजिए। और 15 साल से यहां पर एमएलए है, क्या किया आपने? क्या आपने कोई कमीला बनाया? कुछ नहीं किया। और आप जानते हैं कि रेल की कनेक्टिविटी आपने बुलंदशहर तक पूछी, कुछ नहीं किया। रोड नहीं है, कमेले को लाइसेंस नहीं है, खड्डे हैं। और सिकंदराबाद की विधानसभा में मैं किसानों की तकलीफ से वाकिफ हूं कि आप रात भर खेतों में जागते हैं। काश अमित शाह, योगी आदित्यनाथ आकर आपकी खेत में पैरा दें, क्योंकि आप जागते रहते हैं इसलिए कि कहीं जानवर आकर आपकी खेती को, फसल को खत्म ना कर दे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं और आपसे वादा कर रहा हूं, मंजलिस को वोट दीजिए। जिन्होंने आपको जगा के रखा, अब इंशाअल्लाह ताला हम उनको घर बिठाएंगे। जिन्होंने आपकी आंखों में आंसू लाए, वो रोएंगे 5 साल तक इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने बरसों से हमको हमारा हिस्सा नहीं दिया, हम अपना हिस्सा हासिल करेंगे जमहूरी तरीके से। आइए 10 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करिए, बाबू सिंह कुशवाहा को इस उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री